پنجاب میں بدترین سیلاب، 15 لاکھ افراد متاثر، 1400 دیہات ڈوب گئے۔ ایک دن میں 23 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، متعدد زخمی۔ راوی، چناب اور ستلج نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، دیہات اور شہروں کو دریا بنا دیا، گلی محلے اور سڑکیں ڈبو دیں۔ موزور سیلابی ریلوں سے آشیانے اجڑ گئے، راستے برباد ہو گئے، بجلی کے کھمبے دریا برد، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ملیامٹ، لوگ ڈوبے، مکانوں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ سیلابی ریلوں میں پھنسے شہریوں کی نقل مکانی، بچی کھچی جمع پونجی اٹھائے محفوظ مقام پر منتقل۔ ستلج میں 3 دہائیوں کا خوفناک سیلاب، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,85,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ سیلابی ریلے کا بہاؤ مزید بڑھ سکتا ہے، قصور شہر خطرے میں آ گیا۔ وپرے سیلاب نے گھروں، سڑکوں اور بازاروں کو ڈبو دیا۔ بہاول نگر اور پاک پتن بھی ڈوب گئے۔ عارف والا، قبولہ، کمالیہ، لودھرا اور رجحان میں پانی کا راج، لوگ کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ سیلاب سے متاثرہ شکرگڑھ، سیالکوٹ اور ظفروال میں پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقے پھر ڈوب گئے۔ 2 روز پہلے کے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ این ڈی ایم اے نے لاہور، گجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں شدید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ دریا ستلج، راوی، چناب میں پہلے ہی پانی کا غیر معمولی بہاؤ ہے۔ بارشوں کے بعد موجودہ سیلابی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ شہری دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بھارت نے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا، دریا کی سطح بلند، بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ دریائے سندھ میں بھی سیلابی صورتحال، کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ ترنڈا محمد پناہ کے مقام پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الرٹ۔ دریا چناب میں شدید طغیانی، ملتان شہر بچانے کے لیے 5 بند توڑنے کی تیاریاں۔ بستی سمکی، بستی دوآبہ، چک روہاڑی، چک مٹھن، شیر شاہ بند کو اڑایا جائے گا۔ چنیوڑ کے مقام پر پانی کی آمد 8,55,000 کیوسک ہو گئی۔ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے رواس بند میں شگاف ڈالا گیا۔ 3 مقامات پر ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ جھنگ روڈ میں اطراف کی آبادیاں زیر آب، لوگوں کی نقل مکانی۔ دریا چناب میں تریمو بیراج پر پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ حافظ آباد کے درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ وزیر آباد میں بھی ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہڈمرالہ، خانکی اور قادر آباد پر سیلاب کا زور ٹوٹ گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور میں سیلابی صورتحال کا معائنہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ سید عاصم منیر نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ گردوارہ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات بحال ہوں گے۔ سکھ کمیونٹی کو سیلاب سے متاثرہ مذہبی مقامات کی اصل حالت میں بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ دریا راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ لاہور کی آبادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں۔ رنگ روڈ سے ملکہ آبادیاں ڈوب گئیں، چونکہ مختلف علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ ہزاروں افراد گھر سے بے گھر ہو گئے۔ فاروق آباد، عزیز کالونی، افغان کالونی، شفیق آباد متاثر، ہزاروں ایکڑ پر اناج کی فصلوں کو نقصان۔ لاہور میں 40 سال کا بدترین سیلاب، تھیم پارک سوسائٹی پانی میں ڈوب گئی، 20 فٹ تک پانی جمع، گھر، دکانیں سب ڈوب گئیں۔ مکین اپنے گھروں اور سامان کو ڈوبتے دیکھتے آپ دیدہ ہو گئے۔ کشتی پر رہائشیوں کو بچانے کی کوششیں، سامان چوری ہونے کے خدشے پر کچھ لوگ ابھی بھی علاقے میں موجود۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد اور سیالکوٹ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مریم نواز کو سیلابی صورتحال، امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیلاب سے متاثرہ خواتین اپنے مسائل بتاتے ہوئے رو پڑیں۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاتون کو گلے لگایا، دلاسا دیا، متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نواز نے متاثرہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔
वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारे से सैलाबी पानी को निकाल लिया गया। जन्म अस्थान के तमाम हिस्से साफ कर दिए गए। गुरुद्वारे को 3 से 4 रोज में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। दरबार के मुंतजमीन और सिख यात्री मुख्तसर तरीन वक्त में इबादतगाह की सफाई देखकर हैरान रह गए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक का $30 लाख ग्रांट का ऐलान। सदर ADB का दरियाए रावी के मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए $30 लाख ग्रांट का ऐलान किया। कहते हैं सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए फौरी इमदाद दी जा रही है। लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बेहतरीन मनसूबाबंदी। रूडा के रावी रिवर फ्रंट सफायर बे मंसूबे में बांधे गए बंद ने प्लान एरिया को महफूज तरीन बना दिया। दरिया रावी में 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक रेले के बावजूद प्लान एरिया पानी की सतह से 50 फुट बुलंद। गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान। 52,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा सैलाबी रैला आने पर इंसानों और जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। शुमाली इजला में 72, जनूबी में 106 रेस्क्यू टीमें का बंदोबस्त कर लिया गया। मुराद अली शाह की दरिया के किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल माफ नहीं होंगे। मुकर्ररा तारीख की अदायगी में तौसी की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुतासरीन पर बिजली गिरा दी। कहा हुकूमत बिजली के बिलों में मजीद सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकती। पाक फौज सैलाबी रैलों की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड सुलेमान की और हेड खान की में रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज के दस्तों का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। लाहौर में मुतासरा 100 से ज्यादा खानदानों को रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। कसूर, गंडा सिंह वाला, अटारी और उकाड़ा में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्वेलेंस। साहिवाल और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में ड्रोन के जरिए सैलाब मुतासरीन की तलाश जारी। ड्रोन के इस्तेमाल से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। बरवक्त इक़दामात के बायस सैलाब से जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शरकपुर में फ्लड रिलीफ कैंप गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने बगैर इत्तला पानी छोड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब के बाद जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर की दोबारा मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सदर ट्रंप के पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। कहा अमेरिकी सरमायाकार तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेरिकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म आज से 4 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। चीनी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क भर में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 300 रुपए तक बढ़ गई। कराची में आटा सबसे महंगा, 20 किलो का थैला 2100 रुपए तक पहुंच गया। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, कीमतों में कमी का मुतालबा। इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 330 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों में 19 इमदाद के मुतलाशी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 317 हो गई।
तुर्किया ने इसराइल के से तमाम तजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। इसराइली तैयारों के लिए भी तुर्क फ़िज़ाई हदूद बंद। तुर्किया के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, घर, गलियां, मस्जिदें, शाहराहें जगमगा रही हैं। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिलें सज गईं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अक़ीदत, घर, गली और महल्ले की सजावट हमें भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे।